اس وقت بھی یہ ایک ہمارے کیمرہ مین کو بہت ہنسی آ رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا کرتی ہے, اس سے پھر ری ایکشن آتا ہے. جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ نگران حکومت کی اور انتظامیہ کی ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا نہ کریں جس سے ماحول فلیئر اپ ہو, ایسی چیزیں نہ کریں جس سے جذبات بڑھتے ہیں, بلکہ ایسی چیزیں کریں جس سے پتہ چلے کہ سب کے لیے فیلڈ موجود ہے, سارے اپنی اپنی فیلڈ میں جا کے اپنی اپنی محنت کریں. اب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جلسے کر ہی نہیں پا رہی تو وہ دوسرے کے جلسوں کو دیکھ کے ان کو غصہ چڑھے گا, جی ہم نہیں کر پا رہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں پھر. تو پھر اس طرح کی گندی حرکتیں ہوتی ہیں. مجھے جو اسپیشلی جو شیخ کیسر احمد شیخ صاحب کے ساتھ جو ہوا نا وہ مجھے بڑا دل پہ مجھے تکلیف ہوئی, اس لیے کہ میں انہیں جانتا ہوں وہ انتہائی شریف النفس انسان ہے اور چنیوٹ کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ بڑے عزت دار, بڑے دھیمے لہجے کے, بڑے پروگریسو آدمی. وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ بڑے پازیٹیو رہتے ہیں اور غلط چیز کو غلط کہنے کی ان کے اندر کچھ ہمت موجود ہے. وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ بھی کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے. ایسے بزرگ کو, ایسے سیاستدان کو, ایسے عزت دار آدمی کو سر میں پتھر مارنا تکلیف دہ تھا. مجھے وہ بہت افسوس ہوا دیکھ کے. اچھا, آپ اتنا عرصہ جو ہے وہ رہے, منظر عام سے غائب رہے, جب آپ واپس پہنچے تو کون سی ایسی چیز یا کون سا ایسا واقعہ یا کون سی ایسی چیز آپ نے بہت زیادہ اس کی کمی محسوس کی جب آپ کو پتہ چلا کہ یا یہ شخص کی کمی یا کچھ ہو گیا یا کسی کی خوشی یا کسی کو آپ نے بہت زیادہ مس کیا ہو, آپ کو پتہ چلا؟ جب بے شمار چیزیں مس کی ہیں میں نے, اور مجھے تکلیف رہے گی جن چیزوں سے. کچھ ایسے پیارے لوگ تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں تو ان کا مجھے افسوس رہے گا. کئی جگہ پہ تو میری افسوس کرنے جانے کی بھی ہمت نہیں پڑتی, تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے زخم کو ریت دوں گا دوبارہ. اب فلسطین میں جو ہوا, اسرائیل میں یہ میرا سبجیکٹ تھا, اس پہ میں بہت کام کرتا تھا, بہت زیادہ. تو میں اس پہ اس دفعہ بات ہی نہیں کر سکا, لوگوں کو آگاہ نہیں کر پایا, لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پایا, ان کو انفارمیشن پراپر طریقے سے میں نہیں دے پایا. ایک میری آڈینس تھی, ان کا ایک رائٹ تھا کہ ان کو وہ ساری چیزیں اپڈیٹ کی جاتی, وہ میں نہیں کر پایا. اس کا مجھے افسوس رہے گا, اور بھی کافی چیزیں ہیں جن کا افسوس رہے گا. اوور آل افسوس ہی ہے نا یار. دیکھیں کوئی ایسے کوئی اپنوں کو مارتا ہے, افسوس تو ہے نا. اچھا عمران بھائی, آپ بطور جرنلسٹ, آپ سے میں سوال کروں کہ آپ بطور جرنلسٹ کیا دیکھتے ہیں؟ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد رزلٹ آتا ہے, وہ رزلٹ کس کے حق میں آئے گا؟ بھلے کا لیکن نشان اگر بھی نہیں. الیکشن ہوتے ہیں نا تو پھر تو عمران خان کی حکومت بن جائے گی اس ملک میں, اگر تو الیکشن ہوتے ہیں. اور اگر جبر ایکشن جاری رہتا ہے تو پھر بھی پی ڈی ایم کا ایک متنجن تو بن جائے گا, ایک ایسا متنجن جس کے اندر سارے مسالے ہوں گے. پھر 13 جماعتیں, ہو سکتا ہے 14ویں بھی شامل ہو جائے بیچ میں, 15ویں بھی ہو جائے, تو وہ ایک متنجن تو بن جائے گا اس صورت میں کہ جبر ایکشن ہو. لیکن نواز شریف کی باری پھر بھی نہیں آئی, اب کیونکہ متنجن میں میاں صاحب کا چانس بہت کم ہے. عمران بھائی, صحافیوں کو نوٹس اور درزی والی مثال, یہ کہانی بتا دیں ذرا. یار میں نے تم لوگوں کو ویسے ہی کہانی سنائی تھی, وہ بڑی لمبی کہانی ہے, وہ پھر کسی وقت میں سناؤں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو صحافیوں کو نوٹس ہوئے تھے, اس پہ کوئی چیف جسٹس نے کہا ہے, ان کو احساس ہو گیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارا حق ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی عدلیہ نے یا کسی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ انصاف کے مطابق نہیں ہے, تو ہم اس پہ اپنی رائے دیں. یہ ہمارا قانونی حق ہے اور یہ حق ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ. اور تنقید کرنے میں کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کو اگر کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ یہاں ناانصافی ہوئے یا غلط ہوئے تو آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, تنقید کیوں نہ کریں. مجھے بتائیں, جس عدالت نے بھٹو کو پھانسی دی تھی اس دور میں بھی تو لوگ اس پہ تنقید کرتے تھے نا. آج کی عدلیہ خود تسلیم کر رہی ہے کہ وہ غلط ہو, کر رہی ہے نا, تو کل بھی یہ عدلیہ تسلیم کرے گی کہ قاضی فائد عیسیٰ کا فیصلہ بہت ہی غلط ہے اور ایک ایسا فیصلہ تھا جس فیصلے کی نظیر نہیں ہونی چاہیے. ایک شرمناک فیصلہ تھا جس میں ایک سیاسی جماعت سے اور اس کے کروڑوں ووٹر سے ووٹ ڈالنے کا حق ہی چھین لیا, ان کا بلہ ہی چھین لیا, ان کا وہ انتخابی نشان ہی چھین لیا. اچھا عمران بھائی, یہ بتائیے گا کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے اس وقت ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں, اگر الیکشن اسی طرح ہوتا ہے تو کیا پی ٹی آئی سیٹیں نکال سکے گی؟ کیا کے پی میں آپ نے دیکھے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے, تو کیا وہاں پر کوئی پی ٹی آئی اپسیٹ کرے گی یا پنجاب میں کرے گی اگر یہی ماحول رہا تو جو آج ہے؟
देखिए ये आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, लोगों को पता है कि किसको वोट डालना है, इंतखाबी निशान क्या है और कैसे डालना है। ये अगर फैसला बिल्कुल इलेक्शन के करीब जाके आ जाता तो शायद मुश्किल हो जाती। अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ग्राउंड से, पीटीआई ने अंडरग्राउंड काफ़ी वर्किंग की है और अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को ये बताया कि हमारा इंतखाबी निशान क्या है हर हल्के के अंदर। इससे दिक्कत ज़रूर होगी, प्रॉब्लम होगी, कुछ फीसद तक फ़र्क भी पड़ सकता है, लेकिन टर्न आउट अगर ज़्यादा हुआ तो ये आज़ाद उम्मीदवार बड़े तगड़े हो जाएंगे। और ये जो तासुर है ना कि आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे या इन आज़ाद उम्मीदवारों को काबू कर लिया जाएगा या ये आज़ाद उम्मीदवार पार्टी बदल लेंगे या दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेंगे, तो देखें पूरी ताकत और पूरे जोर के बावजूद, जब पूरी ताकत और पूरा जोर मौजूद था, जब इमरान खान भी कदरे कमज़ोर था, उस वक्त भी ये एक हमारे कैमरामैन को बहुत हंसी आ रही है। वो सलाम में इतनी जान थी, जी बिल्कुल, यानी मेरे जैसा बंदा ना चार किले खा के भी इतना सलाम नहीं कर सकता, बल्कि उस सलाम ने तड़ा कर दी। परवेज इलाही की नहीं, मैं जो बात आपसे कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये जो तासुर है ना कि ये बंदे पार्टियां बदल लेंगे और ये आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद लिया जाएगा, काबू कर लिया जाएगा, तो ये आसान नहीं होगा। उसकी मिसाल ये है कि जब इमरान खान की मकबूलियत कम थी तब पंजाब के गलबन 170 के करीब बंदे थे इनके, उसमें से बमुश्किल 20 बंदे तोड़े जा सके थे, यानी तब भी 10% से ऊपर का डेंट नहीं डाल पाई थी, यानी 10-12% का डेंट उस वक्त डाला गया था जब इमरान खान मकबूल नहीं था। और उस वक्त वो जो टिकटें थी 2018 वाली, वो भी इमरान खान ने नहीं दी थी, याद रखिएगा, ज़्यादातर इमरान खान ने दी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों को नवाजा गया था। वो जो नवाजे हुए लोग थे वही लोग इमरान खान को छोड़कर गए थे। इस मरतबा जो टिकटें भी सारी इमरान खान ने खुद दिलवाई। मामला ये है कि ये सिर्फ लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश है, ऐसा होगा नहीं, ये लोग इमरान खान को छोड़ के नहीं जाने वाले। उसके लिए भी कोई नया तरीका, कोई बहुत बड़ा, कोई हैवी किस्म का वार किया जाए तो किया जाए, वरना जो हालात हैं उनमें लोग अब पार्टियां छोड़ने की पोजीशन में रहे नहीं। स्पेशली जो इमरान खान को छोड़ेगा वो फिर रिक्शा चलाएगा इन हालात में। तो ये लगता है पंजाब में या परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, तो आपकी नज़र में पंजाब का आइंदा चीफ मिनिस्टर कौन होगा? डिपेंड करता है, अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन होने के फिर देखते हैं। इधर तो कोई 10 के करीब चल रहे हैं पार्टियों के अंदर, हर बंदा समझता है कि वो वज़ीर आला बनने जा रहा है। PMLN के अंदर भी इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पार्टी के अंदर भी 2-3 लोग ख्वाब देख रहे हैं कि वो वज़ीर आला बन जाएंगे। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्राउंड पे कहीं भी नजर नहीं आ रही है, आप सारे भी ग्राउंड पे फिरते हैं, किसी को नजर आई हो तो मुझे बताएं, IPP। वो ये सोच रहे हैं कि उनका वज़ीर आला बन जाएगा। वैसे वो बनाई वो क्या है, वो क्या सोच है, वो क्या ही सोच है, वो उनका वज़ीर आला बन जाएगा भाई। अच्छा नहीं, मैं एक मिनट शाकिर भाई आप एक कह रहे हैं मिनट, कि तहरीक इंसाफ का दिन है और उस दिन लोग निकलेंगे, लेकिन एक हिकमत अमली में ये सामने आ रही है कि उस दिन नेट बंद कर दिया जाएगा और डिजिटल मीडिया के वाले से PTI ने अपना पूरा वर्क ये ना इलेक्शन पहले ही बहुत मुतनाज़ हो गया, अगर इसको बिल्कुल ही मुतनाज़ करके फारिग करना है ना तो फिर नेट बंद कर दे, और फिर नेट बंद हो जाएगा तो अभी दोस्त बता रहे थे कि फिर वो RTI भी बंद हो जाएगा। जिस सिस्टम के ज़रिए से इंफॉर्मेशन पहुंचती है और जिस सिस्टम के ज़रिए से पूरा रिजल्ट अनाउंस होता है वो भी इंटरनेट से ही चलता है, वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर रही सही कसर भी निकल जाएगी, फिर ये इलेक्शन नहीं होगा, ये जबर एक्शन प्लस हो जाएगा। इमरान भाई किसी के पास, अच्छा, ये जबर एक्शन का मैं जरा फीडबैक दे दूं। इमरान मीर साहब हैं हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, ये उन्होंने ये नाम रखा था जबर एक्शन। अच्छा इमरान भाई किसी के पास चिड़िया ये है, मेरे खाते ना डाल देना। किसी के पास चिड़िया है, मेरे पास हुदहुद है, वो हुदहुद ने बताया है कि हुदहुद का आपको नाम पता है, ये कुरान पाक में भी हुदहुद जी का जी जिक्र है। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे आपको सुबह वुडी नजर भी आएगा, वुडपैकर, जब आप मौजूद हैं। मशहूर वुडी वुडपैकर। हाँ जी। अच्छा, वो हुदहुद कहती है कि इमरान रियाज को पंजाब से नहीं, सिंध से नहीं, KPK से नहीं, बलूचिस्तान से नहीं, पूरे पाकिस्तान में ऑफर हुई कि जनाब तुमने जितनी मर्जी सीटों पे खड़ा होना है, तुम्हारे लिए हाजिर है, पूरी तश्तरी, पूरा टोकरा, पूरी PTI। इमरान रियाज ने और नहीं किसी भी हल्के से कहानियां छोड़े नहीं 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 नहीं, वो हुदहुद जो है ना, ये मैं बैठा हुआ था। ये हुदूद में ये बैठा हुआ था। ऑफर हो रही थी और जनाब की हुदूद जो है वो बैठी हुई थी। ओके अच्छा चलो, अगर हो जाती, हाँ। अगर सपोज, तो इमरान रियाज जो है वो इलेक्शन, नहीं, मैंने इलेक्शन लड़ना होता मैं कागज जमा करवाता, मैंने तो कागज ही नहीं जमा करवाए।
थैंक यू। थैंक यू।